ہو جائے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اکانومی کے تھرو؟ اکنامکلی، کیونکہ کورونا میں تو انڈیا کی اکنامکلی لونز، بزنس، اکوپمنٹ، ملٹری اکوپمنٹ، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں. ایون اسرائیل کے ساتھ، جو اسرائیل کچھ چیزیں پاکستان اسپیسیفک مانگ رہا تھا، اسرائیل سے بھی، امریکہ سے بھی، جو یہ ممالک نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیلنس رکھنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو اس میں فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے، جیسے انہوں نے 25 سال سے اٹھایا ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. چین آئے دن بھارتی سیما پر ناپاک چالیں چلتا رہتا ہے، جس کا بھارت سمے پر معقول جواب دیتا ہے. تو وہیں چین دوسری اور بھارت کے پڑوسی دیشوں کو اپنی اور ملانے کے لیے بھرسک پریاس کرتا رہتا ہے، چاہے وہ سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو اور یا پھر اس کا چاپلوس پاکستان. اب دھیرے دھیرے چین نے ایران پر بھی دورے ڈالنا شروع کر دیا ہے. بھارت نے چین کی اس کورٹنیتک چالوں کا جواب دینے کے لیے روس کے بعد ایران اور ایران کے بعد امریکہ کی مدد سے اسرائیل اور UAE کے سمبندوں کو اجاگر کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. کہ اسلامی دنیا کا حوالہ دینے والے جہادی پاکستان کو چونکانے کی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی کے کنگ نے مودی سے فون پر بات کی ہے اور انہوں نے بھارت کو کئی چھیتروں میں سہیوگ کرنے کا بھروسہ دلایا ہے. اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ UAE ہو، قطر ہو، بحرین ہو یا سعودی عرب اور جہاں تک ہو اسرائیل بھی اب بھارت کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. چین اب اپنے چاپلوس پاکستان کے ساتھ دنیا میں اکیلا پڑتا جا رہا ہے. اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کس طرح سے مودی کی ان کورٹنیتک چالوں سے گھبرائی ہوئی ہے. لداخ میں ایک بار پھر چین اور بھارت کے مابین تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ روز لداخ میں پینگانگ جھیل کے علاقے میں ایک بار پھر بھارت کی جانب سے چینی فوج کو نشانہ بنایا گیا. بیجنگ نے نئی دہلی پر الزام لگایا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے دو طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور پھر چینی اہلکاروں کے ساتھ تصادم کے دوران ہوا میں انتباہی فائرنگ بھی کی ہے. چینی حکومت کے قریب سمجھے جانے والے گلوبل ٹائمز کے مطابق، جو گلوبل ٹائمز میں رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق چینی فوج نے صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کیے ہیں. چینی دفتر خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے پیر کو ایک تقریب میں بیان دیا تھا کہ چین نے کبھی بھی اروناچل پردیش کو بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا اور یہ چینی صوبے تبت کا جنوبی حصہ ہے. چین اور بھارت کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں. وہ دونوں حکومتیں جنگ نہیں چاہتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کا باعث بھی بن سکتی ہے. اب اگر 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کے خاتمے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے نے جہاں پاکستان اور کشمیریوں کو پرووک کیا ہے، وہاں اس فیصلے نے چین کو بھی مشتعل کیا ہے. خصوصاً بھارت کی وزیر داخلہ امت شاہ نے 6 اگست 2019 کو بھارتی پارلیمان میں چین سے اکسائی چین واپس لینے کی بھی گیدڑ بھبکی دی تھی. یعنی اس حوالے سے امت شاہ بھی اپنا بیان دے چکے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے، ایک جھلک بھی آپ کو دکھاتا ہے. میں جب جموں اینڈ کشمیر راجیہ بولا ہوں تب پاک آکوپائی کشمیر اور اکسائی چین دونوں اس کا حصہ ہے. یہ بات کو پچھلے ہفتے امریکی ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹیفن بیگن نے اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا، US انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم کی آن لائن تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایشیائی نیٹو کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس میں ممالک کے ساتھ دیگر ممالک کی شمولیت کا بھی دیا ہے. یعنی جو ایشین نیٹو تشکیل پا رہی ہے وہ اس زمین میں نہایت اہم ہے. امریکی منصوبے کے مطابق ایشیا پیسیفک میں کوارڈز کو وسیع کر کے ایک فوجی اتحاد بنایا جائے گا. اس سلسلے میں امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے علاوہ جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ کو بھی شامل کیا جائے گا. یہ بھارت اور چین کی سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، جس پر چین نے بھارت کو متنبع کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے جہاں انہوں نے دراندازی کی ہے. چین نے کہا ہے کہ سرحدی فوجیوں کو قابو میں رکھے اور LAC یعنی کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کی اشتعال انگیز خلاف ورزی بند کریں. دلی میں چینی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سخت بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پینگانگ سو جھیل کے جنوبی کنارے پر جو درہ ریکین ہے اس کے نزدیک غیر قانونی طور پر LAC کی خلاف ورزی کی ہے. چین اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ بھارت اور چین کا فوجی ٹکراؤ کتنا سنگین ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب. السلام علیکم احمد. یہ اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ رک گیا تھا یہ معاملہ، ڈی ایسکیلیٹ ہو گئے تھے. بالکل. اچھا کیونکہ 2 مہینے سے چل رہا ہے، 15 جون سے چل رہا ہے، تو تھوڑا سا اس میں بوریت آ رہی ہے. تو میں آپ کو شروع میں بتا دوں اس میں جو مزیدار اور انٹرسٹنگ چیز ہے، جو اس دفعہ انٹرسٹنگ اور مختلف چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے
एंड जिस वक्त बैठे हुए थे, 5वां इजलास उनका जारी था, यानी 5 टाइम्स 15 जून से अब तक 5 दफ़ा वो बैठ चुके हैं। 5वीं दफ़ा एंड जब सैटरडे को बैठे हुए थे और मीटिंग चल रही थी, ये लद्दाख में फिर से वाक़या हो गया। अब दोनों साइड्स जो है उसमें बता नहीं रहे कि इसमें क्या नुकसानात हुए हैं, लेकिन किसने किया है और किसने किया है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि इंडियन दाखिल हुए थे, इंडियंस कह रहे हैं कि उन्होंने कोई लेक है उसमें कब्जा करने की पीएलए ने कोशिश की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपको पता है तिब्बत जो है वो चीन का सूबा है, लेकिन तिब्बत के जो एग्जाइल्ड लोग हैं जो चाइना के वो इंडिया में, तो उनका एक एग्जाइल पार्लियामेंट है, उसमें एक खातून है, उन खातून के कोई रिश्तेदार हैं जो स्पेशल फोर्सेस में इंडिया की। उन्होंने कहा AFP को, जो कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, जो एक मोतबर इदारा है, उन्होंने खातून ने बताया, इंडिया जिस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा। अब ये मेजर डेवलपमेंट है। अभी तक जो एक चीज़ क्लियर नहीं है अवैस शिफा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि 2 महीने से लड़ाई तो हो रही है इनकी, लेकिन अब तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब हैवी वेपन्स इस्तेमाल होंगे, तोपें होंगी, फौजी मारे गए थे, नहीं वो सब, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसमें हैवी आर्म्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। ये जो सैटरडे नाइट हुआ है का आप कह रहे हैं कि मारे गए और उस दूसरी खातून ने जो है उसकी तस्दीक की, लेकिन इंडिया नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो इंडिया अगर तो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर तो उसको जवाब देना पड़ेगा चीन को 100%, और फंस जाएंगे तो शायद इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा, हो सकता है हैं कि अभी मामला और आगे ना बढ़े। 100%। लेकिन एक और चीज़ आप ये ज़रूर देखें कि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। एक तो ये है कि अभी तक मीडिया तो बातें कर रहा है, प्रोटेस्ट इंडिया में हो गए, लेकिन अभी तक मोदी साहब और शी जिनपिंग जो 2 हेड्स हैं, अभी तक उन लेवल पे उन दोनों ने कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया है। वज़ारत दिफा का तो स्टेटमेंट आया है कि है, खारजा सबका है, पसपा कर दिया। चाइनीज वजीर खारजा का स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ये 2 मुल्क 2 जगहों से कंट्रोल कर रहे हैं बस। एक जगह ये है हेड ऑफ स्टेट्स, और एक जगह के अभी तक हैवी तोपे इस्तेमाल नहीं हुई अभी तक। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है वहाँ पर उस एरिया में चीन के हवाले से तो ये बात है कि जो वो सैटेलाइट मैपिंग करते हैं तो भाई बड़ा असला है और बड़ा उन्होंने अपना जमा किया हुआ है, लोगों को भी और असला भी बड़ा रखा हुआ है, तो इंडिया के हवाले से भी यही होगा। नहीं 100%, ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन होगी। अब तो बाकी उन दोनों साइड्स ने इतना असलहा जमा कर लिया है कि अगर चिंगारी यानी कोई स्टार्ट होती है तो एक बड़ी जंग हो सकती है। तो वो सीरियस सिचुएशन तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमली सीरियस। इसमें पाकिस्तान को तो नहीं पुल इन कर लेंगे? पाकिस्तान अभी तक बड़ा कॉशियस, बड़ा स्मार्ट हमने खेला है। हमने ना बहुत ज़्यादा कोई खुशी का इजहार किया ये ऑफिशियली, वैसे तो मीडिया में हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की, लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया ने अपने आप को पिछले 25 साल से वेस्ट में पेश किया था कि अगर आप लोगों ने चाइना को कंटेनर हमारे पास है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक कुछ, लेकिन हम बड़े केयरफुल हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात नहीं कर सकते उस पर क्योंकि वो लंबी बात है, लेकिन अगर लड़ाई छिड़ती है कोई ज़्यादा तो कहीं कश्मीर का मामला पसे पर्दा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस उस तरफ चल जाएगा। एक और डरने वाली चीज़ ये है कि कहीं ये ना हो कि अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो वेस्ट क्योंकि चाइना को कंटेन कर, तो इंडिया को भी वो सपोर्ट वेस्ट कर नहीं रहा था उस तरह, लेकिन अब करना शुरू हो जाएगा और इंडिया को फायदा हो जाएगा। वो कैसे करेगा? इकोनॉमी के थ्रू, इकोनॉमिकली, क्योंकि कोरोना में तो इंडिया की इकोनॉमिकली लोन्स, बिजनेस, इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में, इवन इसराइल के साथ। जो इसराइल कुछ चीजें पाकिस्तान स्पेसिफिक मांग रहा था, इसराइल से भी, अमेरिका से भी, जो ये ममालिक नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है बैलेंस रखना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इसमें फायदा। दोस्तों, आपने देखा ये है पाकिस्तान की मीडिया जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में कितनी माहिर है, कितनी शिद्दत से ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और ये बंदा कहीं से भी न्यूज़ एनालिसिस करने वाला नहीं लग रहा है, एक ऐसा स्टोरी की तरह बातें बोल रहा है। इनको बस सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाना है और अपने देश के लोगों को पागल बनाना है। इंडिया उठा सकता है जैसे उन्होंने 25 साल से उठाया है, तो इस पे यानी हम बहुत ज़्यादा अगर लड़ाई हो भी जाए तो इस पे कुछ चीज़ों में इंडिया का फायदा हो सकता है। लेकिन चाइना के लिए भी तो बहुत बड़ी मार्केट इंडिया है ना इकोनॉमिकली। 100%। तो अभी तक ये एक और मजेदार चीज है कि अब तक इंडिया जो है, ठीक है वो कॉल्स हो रही हैं कि बॉयकॉट करें, एप्स बंद करना अलग चीज है, लेकिन मेजर ट्रेड वार अभी शुरू हुई नहीं है। चाइना की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं इंडिया में, ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये, और आपको पता है कि चाइना इंडिया का दुनिया, हम तो अमेरिका को कहते हैं ना कि मार्केट और वेस्ट, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा जो मार्केट जो पार्टनर है इंडिया का, वो चाइना है। तो एक्चुअली तो अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को यहां नहीं मारा, और अभी तक हैवी तोपे, अभी मैं तोपों का इंतजार कर रहा हूं। मैं बेसिकली तोपे एक्शन चाह रहे हैं। एक्चुअली जब तोपे खुलेंगी और तोपे इस्तेमाल होंगी, हम बैठ के कह सकते हैं फिर उसके बाद क्या होगा? शुरू हो गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं, फिर तो बड़ा सीरियस हुआ है, फिर वो सारी बातें कि कितना वेस्ट सपोर्ट करता है वो सब सामने आएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो लेट्स सी कि तोपें कब चलती हैं। अच्छा, अब ये तोपें चलने से पहले, चूंकि ये एक इससे लिंक्ड जो है वो सारा सीन थाई कनाल का भी है कि अब जो चाइना जो है वो थाईलैंड के साथ मिलकर थाई कनाल के ऊपर काम कर रहा है, वो कितना अफेक्ट करेगा चाइनीज इकोनॉमी को, क्योंकि वो तो इन वाटर्स तक एक्सेस चाह रहा है और इजी एक्सेस मिल जाएगा, और थाईलैंड भी कोऑपरेट कर रहा है उसमें। हाँ नहीं, वो तो बड़ी सीरियस इशू है। उसमें मेरे ख्याल में चाइना के लिए जो मुश्किलात पैदा की जाएंगी वो इन्वायरमेंटल इश्यूज और यूएन के प्लेटफॉर्म और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, क्योंकि उसमें उस चेंजेस में जो स्टडीज़ हैं, मैंने उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, लेकिन जो थोड़ा सा बहुत जो बड़ा है उसमें ये है कि उसमें इन्वायरमेंटल बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसमें आप मिलिटरीली तो दो मुल्कों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप रोक सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, और आपको पता है यूएन एजेंसीज हैं इन्वायरमेंट की, तो उसमें बड़े इश्यूज बन सकते हैं। तो वो पंगे वो भी लेंगे चाइनीज, वो भी लेंगे, वो चलेंगी कि ये तो भी चलेगा। आखिर में तोपों के इंतजार पर आ जाएगा। तोपे हाँ उसका Qureshi is excited about the topic. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए आपके चैनल EFC A to Z को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में दिल खोल के कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।